ассалому алайкум тамошобинони азиз, барномаи иттилоотии ахбор аз телевизиони Тоҷикистон мустақиман манзуратон мегардонем. шоми 21 март дар майдони истиқлоли шаҳри Душанбе бахшида ба ҷашни байналмилалии Наврӯз бо иштироки маъруфтарин ҳунармандони мамлакат консерти идона баргузор гардид. Гӯшаву канори пойтахти Тоҷикистони соҳиб истиқлол шаҳри Душанбе бо рангомезии хос ба базмгоҳи Наврӯзӣ табдил ёфта, суннатҳои ин ҷашни аҷдодиро сокинону меҳмонон бо риояи унсурҳояш амалӣ менамоянд. Таҷлили Наврӯзи оламафрӯз дар фазои ватани Наврӯз. дар майдони истиқлоли шаҳри Душанбе бахшида ба ҷашни Наврӯзи байналмилалӣ консерти идона баргузор гардид. маврид ба зикр аст ки имрӯзҳо ҷашни Наврӯзи байналмилалӣ дар тамоми қаламрави пойтахт, ноҳия, маҳалла ва шаҳракҳо тавассути барномаҳои пуршукӯҳи идона, баргузории барномаҳои ҳунарӣ бо ҳисси ифтихор аз ватандорию шукуфоии мамлакат ва арҷ гузоштан ба мероси пурғановати ниёгон таҷлил гардида истодааст. тамоми сокинони мамлакати озоду ободи мо имрӯз ҷашни Наврӯзи байналмилалиро дар фазои идона бо рӯҳи илҳоми тоза ва шукргузорӣ аз соҳибистиқлолӣ дар сатҳи баланд таҷлил менамоянд. зимини баргузории чорабинии бошукӯҳи идона намояндаи мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе иброз намуд ки Наврӯз яке аз маҳбубтарин ҷашнҳои таърихӣ ва фарҳанги миллати тоҷик буда таърихи беш аз 6000 сола дорад. дар даврони истиқлоли давлатӣ ҷашну оинҳои миллӣ ва арзишҳои фарҳангие ки давоми асрҳо ягонагии маънавии мардумро ҳифз менамуданд аз қабили Наврӯз, Меҳргон, Садда, Фалак, Шашмақом, Чакан, Атлас ва Адрас эҳьё гардиданд. боиси ифтихор аст ки Ассамблеяи генералии Созмони Милали Муттаҳид бо ибтикори президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон Наврӯзро ҷашни байналмилалӣ эълон намуд. имрӯз Наврӯзи оламафрӯз дар тамоми олам шинохта шудаю мардумони дунё омадани онро пазмон мешаванд. бояд гуфт ки имрӯзҳо майдони истиқлоли пойтахт на танҳо макони баргузории чорабиниҳои сиёсию фарҳангӣ мебошад, балки ба макони писандидаи сокинону меҳмонони пойтахт табдил ёфтааст. сайёҳон аввалин сайрро дар Тоҷикистон аз тамошои ин майдон оғоз намуда ин ҷо барои хотира акс мегиранд. сокинон аз тамоми гӯшаву канори Тоҷикистон ба пойтахт маҳз барои тамошои майдони истиқлол меоянд. дар идомаи чорабинии бошукӯҳи идона баҳри болидарӯҳии сокинону меҳмонони пойтахт ба ифтихори ҷашни Наврӯзи байналмилалӣ барномаи фарҳангӣ фароғатӣ бо иштироки беҳтарин сарояндагон ва ҳунармандони ҷумҳурӣ пешниҳод гардид.
جشن بین‌المللی نوروز از جمله قدیمترین آیین‌های سنتی و بی‌نظیرترین عنعنه ملی تاجیکان بوده. در خود تمام شکوه و عظمت فرهنگ و تمدن کهن ما را تجسم می‌نماید. نوروز تنتنه بهار و سرآغاز سال نو است. به استقبال جشن نوروز بین‌المللی در شهر و ناحیه‌های مملکت چاره‌بینی‌های رنگین فرهنگی برگزار گردید که همکاران ما از جریان این تنتنه‌های جشنی گزارش می‌دهند. مردم سعادتمند ولایت مختار کوهستانی بدخشان تنتنه عید زیبای بهار نوروز خجسته را با شادمانی و فرحمندی بی اندازه تجلیل نموده با رعایت سنت‌های نیک نوروزی رسم آیین این جشن مردمی و ویژگی‌های خاصه تجلیل آن در باغ فرهنگی فراغتی شهر خروق به هم آمدند. هر یک گوشه باغ فرهنگی فراغتی شهر خروق قبای ایدانه داشته دستاورد و موفقیت و استحصال محصولات دستی و کارخانه‌های موجوده ولایت و دسترنج موجوده منظور مهمانان نموده ایستادند. هنرمند زنان شهر و ناحیه‌های ولایت و خواجگی‌های دهقانی با مقصد به جا آوردن سنت‌های نیک نوروزی به نمایش گذاشتن رسم آیین‌های نیک این عید جهانی، هنرهای مردمی و طعام‌های ملی و دسترنج کشاورزان را به معرض گذاشتند. در نمایشگاه نمونه بهترین سنت و عنعنه‌های خاص مردمی بدخشان به تماشا گذاشته شد. در این روز دسترنج خواجگی‌های دهقانی و کارخانه‌های استحصالی قلمرو ولایت مختار کوهستانی بدخشان، خصوصا ناحیه‌های اشکاشم و رشت‌قلعه، ریشان و شغنان، درواز و مرغاب و ناحیه ونج و شهر خروق پیشنهاد مردم گردانیده شده. همزمان هنرهای دستی محصولات نیز گرد آوری شدند. هر یک محصولات دستی هنرمندان ولایت مختار کوهستانی بدخشان و طعام‌های خاص نوروز خجسته نشانه بلند از حفظ ارزش‌های نیک این جشن مردمی بوده. با جا آوردن سنت‌های قدیمی باشندگان ولایت مختار کوهستانی بدخشان در روزهای تجلیل نوروز مبارک قدم شهادت از بزرگداشت این عید اجدادی و سنت‌های نیک نوروز بین‌المللی را در خود تجسم نموده است. با وارد گردیدن ولایت مختار کوهستانی بدخشان به مرحله نوی رشد در حدود ولایت، بنیاد کارگاه و کارخانه‌های نو در سطح بلند مشاهده گردیده، توجه مخصوص به تأسیس کارگاه و کارخانه‌های صنعتی روانه گردیده است. در نمایشگاه نوروزی محصولات تیار شده کارخانه‌های استحصالی حدود ولایت پیشنهاد ساکنان گردانیده شد. باعث قید است که در زمان صاحب استقلالی مملکت، جمهوری تاجیکستان به رشد ساحه صنعت توجه مخصوص روانه نموده، به تقویت استحصالات و صادرات محصولات تیار با راه وارد نمودن تکنولوژی نو، استفاده وسیع منبع‌های اشیاء خام محلی، کارکرد پررأی آن و استفاده هرچه بیشتر ذخیره‌های مهنتی توجه جدی می‌دهد. همچنین در نمایشگاه دستاوردهای علمی هیئت استادان و دانشمندان دانشگاه دولتی شهر خروق به نام مایاشان از اشراف ساحه علم و معارف، رشد ساحه سیاحی ولایت مختار کوهستانی بدخشان، دستاورد اهل کتابداران و ساحه فرهنگ و شرکت‌های مبیلی و شرکت پامیر انرژی دستاوردهای خویش را به تماشا گذاشتند. البته نوروز تاریخ بیش از 6000 ساله دارد و بزرگان و عالمان در تاریخ نوروز را همچون سنت مقدس و مبارک نام میبرند و خوشبختانه این عنعنه و ارزش‌های نیک نوروزی از نسل به نسل میراث گذاشته با همه رنگارنگیش در دل و دیده خرد و بزرگ جا دارد و با تشبث پیشوای معظم ملت محترم امام علی رحمان این عید نیاگون موقع جهانی را پیدا نموده. امروز این جشن بزرگ برای خط میراث فرهنگ غیر مادی بشری تحت عنوان فرهنگ سرخ وارد گردیده است. در هر گوشه نوروزگاه بام جهان، نوروزگاه باغ فرهنگی فراغتی شهر خروق تنین نوروزی با اشتراک عامه وسیع اهالی ولایت با پیشنهاد سنت‌های نیک، طعام‌های لذیذ نوروزی شکوه مخصوص را بخشید. باشندگان بام جهان امسال چون هر ساله نوروز خوش اقبال را در روحیه بلند بنیادکاری و سازندگی، افتخار از دولت و دولتداری با تنتنه و رعایت ویژگی‌های خاص قید می‌نمایند. گفته شد که جشن نوروز در حقیقت از زمره مهمترین و مقدسترین آیین‌های ملی مردم تاجیک بوده. تمام شکوه و عظمت و تاریخ و تمدن کهن ملت تاجیک را در خود تجسم می‌نماید. زیرا نوروز عالم افروز طول 100 ساله‌ها ارزش‌های نیک انسانی را در خود تجسم کرده است و برای ساکنان ولایت مختار کوهستانی بدخشان جشن گرفتن عید نوروز این مژده نیک است از سردی فصل دی رسیدن به بهار نازنین و ایام کشت و کار و سازندگی و آبادکاری دانسته می شود. به نمایندگی از نام حکومت جمهوری تاجیکستان، معاون کاتب شورای امنیت جمهوری تاجیکستان، تمام ساکنان سرفراز ولایت بدخشان را با فرارسی یکی از جشن‌های مقدس‌ترین ملت تاجیک نوروز جهانی از نام اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان تبریک و تهنیت نموده آن نقطه را تاکید داشت که در تاریخ فرهنگ مردم آریایی هیچ یک عنعنه و رسم آیین همچون جشن فرخنده نوروز عزیز و ارجمند نیست. زیرا نوروز
اساس پیوندگر نسل امروز با رسم آیین، ارزش‌های زیبایی شناسی، مهر و صداقت و عنعنه‌های نیاگام به حساب می‌رود. بزم نوروزی باشندگان ولایت مختار کوهستانی بدخشان با هنرنمایی اهل صنعت و فرهنگ ولایت بسا جالب و دیدنی گردید. هنرمندان ولایت در این روز بهترین سرود و ترانه‌های نوروزی خود را پیشنهاد ساکنان مهمانان گردانیدند که ترنم کننده نوروز جهانی و بهار نازنین در مرکز ولایت مختار کوهستانی بدخشان شهر خاروق بود. هنرمندان شناخته تاجیکستان با سرودهای وصف زیبایی طبیعت و بهار بزرگ نوروز عالم افروز به بزمگاه نوروزی تراوت دیگر را ضم نمودند. در ناحیه عبدالرحمن جامی ولایت ختلان با اشتراک حزبیان ناحیه چارابینی تنتنوی با استقبال جشن نوروز بین المللی دایر کرده شد. نخست صبح بروقت کاروان نوروزی با اشتراک بابای دهقان و ملکه بهار به مرکز ناحیه وارد گردیده مژده بهار و نوروز را به ساکنان هدیه نمودند. نوروز تجسمگر میراث یگانه فرهنگی و سنت‌های بسیار اسره در تحکیم مناسبت بین خلق‌ها در اساس احترام همدیگر و غایه‌های صلح‌خواهانه موقع مهم دارد. بعد به دست آوردن استقلال دولتی حکومت جمهوری تاجیکستان به تاریخ و فرهنگ و جشن و مراسم مردمی دقت جدی داده برای احیای ارزش‌های ملی تلاش نمود. در قطار جشن‌های ملی و مردمی تجلیل جشن نوروز در بین مردم تاجیک و تاجیکستانیان مقام خاص پیدا کرد. نوروز خصوصیت دیرینه‌اش را با پذیرایی روحیه زمان نو سازگار نمود و امروز آن مورد اعتراف جهانیان قرار گرفته است. سپس در باغ فرهنگی ناحیه چارابینی ایدانه آراسته شده پیشکش مهمانان کرده شد. ذکر کرده شد که نوروز صاحب تاریخ زیاد و 6000 ساله است. در مسیر تاریخ از تابش‌های سیاسی همچون سنت والای فرهنگی تا به امروز جشن گرفته می شود. پیدایش و تشکل آن به عمق دوری تاریخ رفته با فرهنگ بزرگ عالمگیر مردم آریای تبار پیوست می باشد. واقعا هم نوروز جشن کیهان و طبیعت بوده فراتر از دین و فرهنگ است و همین خصوصیت والایش باعث گشته است که موجودیت خود را تا زمان ما از دست نداد. برعکس در زمان دولتداری ملی ما شکوه و شهامت خاصه پیدا نمود. طور پرزیدنت مملکت محترم امامعلی رحمان ضمن برآمدهای خود اظهار داشتند در ایام نوروز و فصل بهار پیدایش لباسهای ملی ایدانه، تازه و آزاده کردن خانه و کاشانه، کوچه و خیابان، باغ و گلگشت و محل زیست خود از آیین‌های زیبایی پرستی نیاگانمان منشأ می‌گیرد. نوروز مثل دیگر جشن‌های اجدادی ما حکمت و فلسفه و اهمیت بزرگ علمی دارد. در قسمت دیگر به یک زمره فعالان از جانب کمیته اجرایی حزب خلقی دموکراتیک تاجیکستان در ناحیه عبدالرحمن جامی با سپاسنامه‌ها قدردانی کرده شدند. در فرجام برنامه رنگین فرهنگی پیشکش اشتراکداران کرده شد. در این روزهای فرحبخش نوروزی ساکنان ناحیه کوهستانی متچو نیز به استقبال این عید اجدادی چارابینی ایدانه دایر نمودند. نوروز تنتنه سعادت و خوشبختی است و امروزها در تمام گوشه و کنار تاجیکستان با شفق و شادی تجلیل می شود. عید نوروز نه تنها رمز احیای طبیعت بلکه رمز دوستی، مهر و رفاقت می باشد که آدمان در این روزهای جشنی همدیگر را شاد و خرسند می گردانند. اراده جوانان خاصه اشتراک در چنین چارابینی ها برای حفظ و ارزگذاری عنعنه‌های ملی کمک می رساند. نوروز در دوام تاریخ خود همچون رمز بی‌زوال تمدن آریایی با مضمون زنده‌سازی طبیعت و احیای سنت‌های اجدادی در مناطق کوهستان کشور تراوت و شهامت خاص دارد. در چارابینی نوروزی ساکنان همه جماعت‌های ناحیه کوهستان متچو که در مرکز ناحیه شهرک مهران با اشتراک نمایندگان حکومت مملکت و ولایت سوخت برگزار گردید، بار دیگر ثابت گردید که این جشن ملی اصالت تاریخی خود را با برپا نمودن آیین‌های نوروزی از دست نداده است و تاریخ قدیمی کهن داشتن ملت تاجیک را ثابتگر است. در این چارابینی نوروزی ساکنان از همه مناطق ناحیه محصول دسترنج کشاورزی خود را به معرض دید مهمانان و جمع آمدگان این همایش ایدانه پیشنهاد کرده بودند. مورد ذکر است که ناحیه کوهستان متچو ناحیه کارتوشکا پروری مملکت به حساب می رود و در این ساحه کشاورزان سال تا سال استحصال این محصولات نیاز اولیه را افزون گردانیده در سال 2024 زیاده از 130,000 تن کارتوشکا استحصال نمودند. این دستاورد دهقانان منطقه قبل از همه به هوسمندی دهقانان انجام سریوقتی کارهای کشاورزی و به گردش کشاورزی وارد نمودن زمین‌های بیکار خوابیده علاقمند است.
در چورابینی نوروزی بخصوص نمایش محصولات کشاورزی نمایندگان جماعت دهات لنگر که از جماعت‌های پیشقدم ناحیه در سمت کشاورزی به حساب می‌رود جالب و خاطرمند بود. یکی از آیین‌های بزرگ نوروزی گستردن خوان پرفیض هفت‌سین و هفت‌شین میباشد که در این نوروزگاه رعایت این سنت اجدادی با تمام عنصرهای خود به مشاهده میرسد. در تنتنه جشنی و برآمد اشتراکچیان قید گردید که ناحیه کوهستان متچا محض در زمان صاحب استقلالی در ساحه‌های ورزش، بنیاد مؤسسه‌های تندرستی و معارف، آبیاری و از خود کردن زمین‌های نوی کشاورزی و دیگر ساحات پیشبرنده روزگار ساکنان این منطقه دوردست کوهستان مملکت به کامیابی‌ها نائل گردیده است. در چورابینی نوروزی نفرانی که برای رشد و نموی ساحه‌های مختلف ناحیه خدمت‌های ارزنده کردند از طرف مقامات اجرایی حکومت دولتی ولایت و ناحیه با جایزه‌های سپاسنامه قدر کرده شدند. چورابینی جشن نوروزی را اشتراک چهره‌های شناخته صنعت اصیل کشور و نمایش سرود و ترانه‌های فرهنگیان ناحیه حسن و تراوت ایدانه بخشیده برای پیر و برنای این منطقه کوهستانی فضای ایدانه خرمی و خوش-اقبالی و خوشبختی و سعادتمندی را هدیه نمود. در قطار دیگر شهر و ناحیه‌های مملکت ساکنان زحمتکش ناحیه ورزاب این جشن قدیمی ملت تاجیک را با روحیه بالیده و رعایت عنعنه و سنت‌های خاص به آن صمیمانه استقبال گرفتند. در ورزشگاه مرکزی با ابتکار مقامات اجرایی حکومت دولتی ناحیه ورزاب نمایشگاه سطحی بلند و خوان نوروزی با اشتراک هنرمندان و جوانان و ساکنان جماعت و شهرک ناحیه تشکیل گردید که همگان توانستند با افتخار و سرفرازی از این شکوه نوروزی برخوردار شوند. در هر یک خوان نوروزی از جانب زنان و بانوان چیره‌دست و گلدختران نمونه زیاد هنرهای مردمی، خوراک‌های بهاری، نان چپاتی، کلچه، سمبوسه و انواع زیادی افشوره میوه‌های شهدبار گذاشته شده بود. نوروز جشن همدلی، بخشیدن گناه‌های یکدیگر و عید واقعاً هم مردمی است. قبل از آغاز برنامه فرهنگی نمایندگان حکومت جمهوری تاجیکستان، مقامات اجرایی حکومت دولتی ناحیه و دیگر اشتراکداران از دسترنج هنرمندان، دهقانان، آموزگاران و خوانندگان، ورزشگران و دستاوردهای ناحیه دیدن نمودند. گفته شد که نوروز جشن شادی و خرسندی و زنده شوی طبیعت، آغاز کشت و کار بهاری، روز نو و سال نو و ایام وسعت تدبیرهای آبادانی است. با آمدن نوروز چون عنعنه مردم تاجیک کارهای سازندگی را در تمام شهر و ناحیه‌های مملکت وسعت می‌دهند. برای در سطح بلندی تشکیلی دایر نمودن نوروز بین المللی ساکنان جماعت و شهرک ناحیه ورزاب خوراک‌های خاص نوروزی از جمله هفت‌سین و هفت‌شین و هنرهای مردمی را آماده و نمایش داده. در این برابر شعر و سرود را در وصف نوروز قرائت نمودند. نوروز در برابر احیای طبیعت همزمان به دلهای خرد و بزرگ شادی و سرور می‌بخشد. محض به فصل زیبای سال و آغاز کشت و کار دهقان راست آمدن و تجسم عنعنه‌های نوتکرار نوروزی به مانند سومنک‌پزی، خانه‌روبان، بازی‌های نوروزی و سیر نوروز به این جشن حسن و تراوت تازه ضم نموده آن را میان دیگر ملت و قوم‌ها معروف و معمول گردانیده است. در چورابینی با شکوه جشن نوروزی نمایندگان مقامات اجرایی حکومت دولتی ناحیه ورزاب تاکید نمودند که زنده کردن تمدن اجدادیمان و به این وسیله بار دیگر به تمام عالم معرفی نمودن ارزش‌های ملی ما و حفظ این ارزش‌ها کار و پیکاری دائمی فرزندی برآمد خلق تاجیک پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان گردیده است که هر یک ما باید به قدر و منزلت آن برسیم. نمایندگان حکومت جمهوری تاجیکستان ضمن سخنرانی تاکید نمودند که از نوروز تا به نوروز ساحه‌های اجتماعی و اقتصادی ناحیه ورزاب به سابقه رشد نموده شهرک و دهات آن آباد و زیبا گردید. در سال 2024 و 3 ماه سال 2025 با دستگیری مقامات اجرایی حکومت دولتی ناحیه ورزاب ساکنان و صاحبکاران وطندوست ناحیه با جانبداری از سیاست بنیادکارانه سرور دولت محترم امامعلی رحمان جهت سزاوار استقبال نمودن جشن 35 سالگی استقلالیت دولتی انشاءات تعینات گوناگون بنیاد گردیده برای ساکنان شرایط مساعد کار و خدمت رسانی فراهم آورده شد. اشتراکداران همزمان قید نمودند که محض در زمان صاحب استقلالی نوروز چون جشن قدیمی ملی
миллӣ дубора эҳё гардида, он бо иқдому ташаббусҳои пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон мақоми байналмилалӣ гирифт. Наврӯз таҷассуми гиромидошти муқаддасот, суннату анъана ва фарҳангу тамаддуни қадимаи миллати тоҷик буда, марҳилаҳои ташаккули таърихии он ба ҳайси сармояи маънавии миллати тоҷик ва оини баргузидаи башарият, ҷашни эҳёи табиату оғози соли нав, шодиву сурури ҳамагонӣ, бузургдошти дӯстию бародарӣ ва ваҳдату якпорчагӣ, суннату оинҳои мардумӣ, орзую ормонҳои умумихалқӣ ва арзишҳои дунявӣ маънидод гардид. Саҳнаҳои ҷолиб, суруду таронаҳои дилнишин ва рақсу бозии ҷавонону наврасон базмгоҳро пуршукӯҳ намуд ва боиси болидарӯҳии кулли иштирокдорон гардид. дар маҷмӯъ наврӯзи байналмилалӣ дар ноҳияи варзоб бо шукӯҳ ва мутобиқ ба завқи иштирокдорон доир гардид, ки дербоз дар хотири ҳар як нафар нақш мебандад. бинандагони гиромӣ, бо расидани тозатарин хабарҳо шуморо дар нашрҳои минбаъд ошно хоҳем кард. саломат бошед.